잘 지냈어요? 자, 우리 이제 마음을 모아 하나님께 예배 드릴 거예요. 우리 친구들 성경책 준비해 주시고 헌금도 준비해 주시고, 자, 우리 춤추며 하나님께 찬양할 거니까 공간도 확보해 주세요. 자, 그럼 우리 같이 준비하러 떠나볼까요? Let's go! Hi guys, this is Julie Teacher. I hope you guys had a great week and a great summer. Not sure when you guys start your school, but I hope you guys are ready to start school. I'm also starting school next week, so I'm getting ready for that. I'll start out with a morning prayer now. Dear God, thank you for protecting us and letting us have another great week. Thank you for keeping us healthy, and thank you for keeping our families and friends healthy as well. We are about to give this worship service to you. So when we do this, when we praise you and glorify you and worship you, let us do it with all our hearts, and let us really give everything that we have and focus on you as we worship you. I pray for our 목사님 who is in South Korea. Please protect him. Please let him have a great time with his family. And I also pray for his health and his family. I also pray for all our students and all our teachers to have a healthy and productive week. And I pray that we continue to worship you and pray to you every day in our lives. I pray this all in Jesus' name. Amen. Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universes on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me? Emma, God is for me. Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. Maker of all the universes on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me, who can be against me?
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save.
Hey guys, this is Kevin Teacher. I hope you're still doing well. Today, as usual, I'll say 사도신경 out loud. So let's gather our hands and we'll say it in one voice. You ready? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sat on the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Question number one is, who does Jacob get tricked by this time? So it's like the It's Uncle Laban. way around. Who tricks Jacob this time? Okay, that's question number one. Question number two is, which bone broke when Jacob wrestled with God? Do you know which? Hip bone. 하나님은 왜 우리를 변화시키는가요? 우리를 너무 사랑하시고 우리를 사용하시길 원하셔서입니다. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear teacher. Happy birthday to you. Yay! 샬롬 우리 친구들 반갑습니다. 한 주간 잘 지냈어요? 목사님이 지금 잠시 한국에 왔어요. 코로나로 인해서 2주 동안 집 밖을 나갈 수가 없어요. 그래서 오늘 방에서 말씀을 전합니다. 우리 친구들이 이해해 주세요. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 39장 5절과 23절 말씀입니다. Genesis chapter 39 verse 5 and 23. 우리 친구들의 성경책을 찾는 동안 목사님이 한국말로 읽어줄게요. 잘 들어보세요. 그가 요셉에게 자기의 집안일과 그 모든 재산을 맡겨서 관리하게 한 그때부터 주님께서 요셉을 보시고 그 이집트 사람의 집에 복을 내리셨다. 주님께서 내리시는 복이 주인의 집 안에 있는 것이든지 밭에 있는 것이든지 그 주인이 가진 모든 것에 미쳤다. 23절 말씀입니다. 간수장은 요셉에게 모든 일을 맡기고 아무것도 간섭하지 않았다. 그렇게 된 것은 주님께서 요셉과 함께 계시기 때문이며 주님께서 요셉을 돌보셔서 그가 하는 일은 무엇이나 다 잘되게 해주셨기 때문이다. 아멘. 우리 친구들 성경책을 다 찾았나요? 잠시 시간을 줄 테니 빨리 성경책을 찾아보세요. Genesis chapter 39 verse 5 and 23. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART. And I will LIBEETERNALLY. 오늘은 누가 성경을 읽게 될지 너무 궁금하죠? 그 전에 여러분들이 먼저 소리내서 읽었으면 좋겠어요. 시작하면 여러분들이 큰 목소리로 먼저 읽어주세요. 준비, 시작!
에이멘. 이제는 우리 친구들 잘 들어보세요. 우리 친구가 읽어줄 겁니다. 잘 들어보세요. Genesis chapter 39, verse 5. From the time he put him in charge of his household and all of that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Genesis chapter 39, verse 25. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. 아멘. 목사님이 기도하고 우리 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 지난 한 주간도 우리 함께하여 주시고 거룩한 주일 주님께 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님, 우리가 주님께 원하는 것은 이 코로나 바이러스가 빨리 멈춰지고 주님께서 약을 우리에게 허락하여 주셔서 하나님 우리가 이 바이러스를 두려워하지 않고 빨리 주님의 성전에 모여 함께 예배하기 원합니다. 그날이 속히 올 수 있도록 우리 모두가 기도하게 하여 주시옵소서. 하나님, 지금 이 시기도 우리가 그냥 흘러보내는 것이 아니라 하나님 우리의 신앙을 점검하게 하여 주시고 더욱더 주님과 깊은 교제를 나누며 우리의 가정 안에서 말씀이 있고 예배가 있을 수 있도록 하나님께서 함께하여 주옵소서. 오늘 말씀 가운데 성령으로 충만하게 하여 주셔서 주님의 마음과 주님의 뜻을 알고 우리의 믿음이 더욱더 자라 주님께 순종할 수 있는 우리 아이들과 선생님들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 부족한 종 하나님께서 말씀의 능력을 주셔서 오직 주님이 주신 말씀을 증거하게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 친구들은 억울한 일을 당한 적이 있나요? 어떤 억울한 일을 당했었어요? 목사님이 영상을 하나 준비했어요. 우리 영상을 보고 어떤 상황인지 보기 원하고 또 어떤 마음인지 함께 보기를 원합니다. 네, 재미있게 봤어요. 어떤 상황인지 알겠나요? 큰 개가 짖지도 않았는데 억울한 상황을 당했지요. 억울하게 혼이 났어요. 그 마음이 어떨까요? 우리 친구들은 억울한 일을 당하면 마음이 어때요? 또 억울한 일을 당하면 우리 친구들은 어떻게 반응을 하나요? 화를 내기도 하고 짜증을 내기도 합니다. 지난주에 야곱을 통해 우리를 변화시키시는 하나님의 그 뜻에 대해서 말씀을 나누었습니다. 하나님께서 왜 우리를 변화시킨다고 했지요? 두 가지를 이야기했습니다. 첫 번째는 뭐였어요? 하나님께서 우리를 변화시키시는 첫 번째 이유는 우리를 너무나도 사랑하시기 때문입니다. 두 번째는 우리를 통해 다른 사람들을 축복하기 원하시기 때문에 우리를 변화시키는 것입니다. 오늘은 이 두 번째 이유의 실제적인 모습을 보여주신 하나님의 은혜를 우리 보기 원합니다. 오늘 말씀의 제목은 축복의 통로 요셉 그리고 우리입니다. 우리 다 같이 한번 따라해 볼까요? 축복의 통로 요셉 그리고 우리. 아멘. 요셉은 야곱의 12명의 아들 중에 11번째로 태어난 아들이에요. 요셉은 아버지 야곱에게 사랑을 많이 받았습니다. 그 이유는 야곱이 사랑한 라헬에게서 태어난 첫 번째 아들이 요셉이었기 때문이에요. 야곱은 요셉을 많이 아끼고 사랑했어요. 그래서 형들은 요셉을 질투했습니다. 한 번은 요셉이 꿈을 꾸고서 형들에게 꿈 이야기를 해줍니다. 우리가 밭에서 곡식단을 묶고 있었어요. 그런데 갑자기 내가 묶은 단이 벌떡 일어서고 형들이 묶은 곡식단이 내 단 주변을 둘러싸더니 모두 절을 했어요. 얼마 뒤에 요셉은 또 꿈을 꿉니다. 그리고 형들에게 또 꿈 이야기를 해줘요.
들어보세요. 이번에 꾼 꿈은 해와 달과 별 11개가 나에게 모두 절을 했어요. 그 일이 있은 뒤로부터 형들은 요셉을 더 미워했어요. 야곱은 양들을 치러 나간 형들이 잘 있는지 궁금해서 요셉에게 심부름을 시킵니다. 형들은 요셉이 저 멀리서 오는 것을 보고 요셉을 죽이려고 마음먹었어요. 제일 큰 형 르우벤이 요셉의 죽음을 막기 위해 요셉을 구덩이에 넣자라고 이야기합니다. 르우벤의 말을 듣고 형들은 요셉이 왔을 때 요셉의 옷을 찢고 물이 없는 구덩이에 요셉을 던져 넣었어요. 요셉은 무섭기도 하고 너무 슬펐어요. 그 구덩이에서 곧 죽게 될 거예요. 네 번째 형인 유다는 형제들을 설득했어요. 요셉을 살리고 싶었거든요. 유다가 형제들을 설득해서 요셉을 이집트의 종으로 팝니다. 요셉은 이집트의 근위 대장 집의 종으로 팔려가게 됐어요. 아빠인 야곱에게 사랑을 받았던 요셉은 억울하게 종이 되었어요. 하지만 그는 성실하게 열심히 일을 했습니다. 그의 성실함이 근위 대장에게 좋게 보여서 요셉에게 집의 모든 것을 맡겼습니다. 요셉은 종의 신분이었지만 일반 종들과는 다르게 특별했어요. 그런데 요셉에게 또 억울한 일이 생겼어요. 주인의 아내가 요셉을 유혹한 거예요. 요셉이 어떻게 했을까요? 안 된다고 뿌리쳤어요. 요셉은 거절하면서 이렇게 말했어요. 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님께 죄를 범하겠습니까? 요셉은 하나님께서 늘 자신과 함께하고 있음을 믿었어요. 욕심을 부리지 않고 죄에 빠지지 않고 하나님 앞에서 그는 신실했습니다. 요셉에게 거절당한 주인의 아내는 화가 나서 요셉을 모함합니다. 주인에게 거짓말로 이야기를 했어요. 요셉이 자신에게 나쁜 짓을 했다는 거예요. 요셉은 억울하게 감옥에 갇히게 됐습니다. 여러분, 요셉이 어떤 억울한 일을 당했나요? 형들에게 미움을 받아서 죽을 뻔했고, 종으로 억울하게 팔려갔고, 열심히 일을 했지만 주인의 아내로 인해서 억울하게 감옥에 가게 됐습니다. 만약 여러분이 요셉이었다면 여러분들 마음이 어땠을까요? 너무 아프고 힘들었겠죠. 요셉도 형들에게 버림받고 아버지에게 사랑받던 이가 갑자기 종이 되어서 마음이 많이 아팠을 거예요. 짜증도 나고 화도 났을 거예요. 하지만 요셉은 감정대로 살지 않았어요. 하나님께서는 억울한 일을 당한 요셉에게 어떤 은혜를 베푸셨을까요? 첫 번째, 그의 마음이 흔들리지 않게 하셨습니다. 하나님께서는 요셉이 과거의 일에 매여 있지 않게 하셨어요. 너무 억울하다, 화가 난다, 이렇게 감정에 매여 있지 않게 하셨습니다. 하나님께서는 요셉의 마음이 흔들리지 않도록 붙잡아 주셨어요. 요셉은 늘 하나님을 생각했습니다. 주인의 아내가 요셉을 유혹할 때 요셉이 무엇이라고 말하면서 뿌리쳤나요? Genesis chapter 39 verse 9. How then could I do such a wicked thing and sin against God? 요셉은 하나님을 거역하는 것이 가장 큰 죄라고 이야기했어요. 하나님을 거역하는 것은 하나님의 마음을 슬프게 하는 것이고 하나님이 원하지 않는 일을 행하는 것입니다. 요셉은 자신이 비록 종이 되었다 할지라도 하나님을 향한 마음은 변함이 없었습니다. 마음이 흔들리지 않는 것이 너무 중요합니다. 하나님께서 우리에게 감정도 주셨고 생각도 할 수 있게 하셨어요. 하지만 감정대로 살아서는 안 돼요. 감정을 표현해야 하지만 감정이 우선이 되어서는 안 됩니다. 화가 난다고 바로 화를 내서는 안 돼요. 우리가 다 알 수 없는 이유가 있을 거예요. 바로 화를 내지 말고 하나님께 기도해 보세요. 하나님께 물어보세요. 하나님, 제가 지금 너무 화가 나요. 바르게 반응할 수 있도록 하나님 제게 지혜를 주세요.
바르게 반응할 수 있도록 하나님 저를 붙잡아 주세요. 이렇게 기도해 보시기 바랍니다. 여러분, 흔들리지 않는 믿음이 중요합니다. 감정도 바뀔 수 있고 생각도 바뀔 수 있어요. 하지만 믿음은 절대 바뀌어서는 안 됩니다. 하나님을 향한 전적인 믿음이 흔들리지 않도록 항상 기도하기 원합니다. 두 번째, 하나님께서 요셉을 성실하게 하셨어요. 요셉은 종으로 잡혀왔어도 그는 성실하게 일을 했습니다. 그의 성실함이 주인으로부터 인정을 받게 했어요. 오늘 읽은 5절의 말씀 다시 한번 잘 들어보세요. 주인이 요셉에게 자기의 집안일과 그 모든 재산을 맡겨서 관리하게 하였다. 주인이 전 재산을 맡길 만큼 요셉을 믿었고 요셉은 성실했습니다. 자신의 처지에 대해 억울하다라고 생각한 것이 아니라 그 상황 속에서도 요셉은 성실했어요. 성실하게 일했어요. 억울하게 감옥에 갇혔을 때는 어땠을까요? 23절 말씀에 이렇게 이야기하지요. 간수장은 요셉에게 모든 일을 맡기고 아무것도 간섭하지 않았다. 요셉은 어떤 신분이었죠? 간수장이었나요? 아니에요. 요셉은 죄수였어요. 죄인이었어요. 간수장이 죄수에게 모든 것을 맡기고 간섭도 하지 않았다라는 거예요. 요셉을 믿었던 거지요. 하나님께서 요셉에게 주신 신실함으로 사람들이 요셉을 믿고 요셉에게 모든 것을 맡겼어요. 우리도 하나님께서 성실케 하시도록 기도하기 원합니다. 여러분들은 지금 학생으로 무엇에 성실해야 하나요? 공부죠. 공부에 성실해야 합니다. 왜 공부를 성실히 해야 할까요? 좋은 대학에 가고 좋은 일을 해서 돈을 많이 벌기 위해서인가요? 그렇게 되면 살아가는데 편할 수 있지만 무엇보다 중요한 것은 하나님이 우선이 되어야 합니다. 하나님을 위해서 공부해야 해요. 여러분들은 자녀로서도 성실해야 합니다. 자녀는 부모님께 순종해야 해요. 하나님께서는 자녀들에게 반드시 부모에게 순종하라 라고 말씀하셨습니다. 우리는 성실히 부모님을 사랑하고 부모님께 순종해야 합니다. 마지막 세 번째는 지난주의 말씀과 연결이 됩니다. 축복의 통로가 되게 하셨어요. 하나님께서는 요셉을 통해 요셉이 일하는 곳과 함께하는 사람들을 축복하셨습니다. 오늘의 말씀을 다시 한번 잘 들어보세요. Genesis chapter 39 verse 5. From the time he put him in charge of his household and all of that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Genesis chapter 39 verse 25. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. 하나님께서 요셉을 보시고 그 이집트 사람의 집에 복을 내리셨어요. 주님께서 내리시는 복이 주인의 집 안에 있는 것이든 집 밖에 있는 것이든 주인이 가진 모든 것을 하나님이 축복하셨어요. 감옥에서도 하나님께서는 요셉을 통해 축복하셨어요. 그렇게 된 것은 주님께서 요셉과 함께 하시기 때문이고 주님께서 요셉을 돌보셔서 그가 하는 일은 무엇이나 다 잘 되게 해 주셨습니다. 지난주에 하나님께서 우리를 축복의 통로로 사용하시기 위해 변화시킨다라는 말씀을 나누었지요. 하나님께서는 우리를 통해 우리가 있는 자리와 우리와 함께하는 모든 사람들을 축복하기 원하십니다. 우리 친구들과 선생님을 통해 여러분들의 가정을 축복하실 거예요. 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님 앞에서 늘 신실하게 살아갈 때 하나님께서 우리를 보시고 우리의 가정을 축복하실 거예요. 예배하는 가정이 되게 하시고 기도하는 가정이 되게 하시고 사랑을 많이 나누는 가정이 되게 하실 겁니다. 함께 하나님의 나라를 위해 일하는 가정이 되게 하실 거예요. 우리를 통해 우리가 공부하는 학교와 선생님 또 친구들도 하나님이 축복하길 원하십니다. 가장 큰 축복이 뭐라고 했지요? 진정한 축복은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 주님과 함께하는 것이고 죽어서도 영원히 주님의 나라에서 주님과 함께 사는 것입니다. 하나님께서는 우리의 입술을
복음의 도구로 사용하셔서 많은 사람들에게 복음을 통해 축복하기 원하십니다. 말씀을 맺습니다. 요셉은 너무 억울한 일을 당했어요. 형들에게 버림을 받고 종으로 살고 죄수까지 되었어요. 그래도 그는 흔들리지 않고 하나님을 신뢰함으로 성실하게 일을 했어요. 하나님 앞에서 부끄럽지 않으려고 최선을 다했고 죄를 짓지 않으려고 했어요. 하나님은 요셉과 함께 하셨고 요셉을 통해 다른 사람들을 축복하셨습니다. 이제는 우리에게도 흔들리지 않는 믿음과 주님 앞에서 늘 신실하게 살아갈 수 있도록 기도해야 합니다. 하나님은 요셉을 사용하셨듯이 우리 모두를 사용하기 원하십니다. 여러분은 하나님의 축복을 받았고 이제는 하나님의 그 축복을 전하는 자가 되어야 해요. 아무나 축복의 통로가 될 수 없습니다. 하나님의 축복을 받은 자, 은혜를 입은 자, 말씀의 비밀을 간직한 자, 축복의 근원이 하나님이심을 깨달은 자가 축복의 통로가 될 수 있습니다. 하나님께서 여러분들을 택하셔서 구원하시고 자녀 삼아주신 놀라운 주의 은혜가 여러분들과 함께하는 모든 이들에게 축복으로 증거되어지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 사랑받던 요셉이 형들에게 버림을 받고 죽임을 당할 뻔하고 종으로 팔려지게 됩니다. 종으로 팔려졌어도 그는 죄를 짓지 않으려고 했고 열심으로 성실히 일을 했습니다. 죄수의 신분으로 억울하게 감옥에 가게 되었지만 그곳에서도 그는 흔들리지 않고 감정대로 살아가지 않고 하나님을 믿고 열심히 일을 했습니다. 하나님께서 그와 함께 하셨고 그를 통해 모든 이들을 축복하여 주셨습니다. 하나님, 우리도 축복의 통로로 하나님께서 부르심을 믿습니다. 우리가 살아가면서 억울한 일을 당하고 힘들고 어려울 때에 내 감정이 앞서지 않게 하시고 하나님의 마음과 하나님의 계획이 무엇인지를 보게 하시고 하나님께서 주시는 지혜로 말미암아 그 억울한 상황 가운데서도 우리는 신실함으로 또 하나님 열심으로 성실함으로 나아가게 하여 주시고 무엇보다 죄짓지 않도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서. 우리 아이들과 선생님들을 통해서 가정이 축복을 받게 하여 주시고 또 학교와 만나는 모든 사람들이 하나님의 축복을 받기 원합니다. 가장 큰 축복은 예수님이십니다. 하나님, 이 축복의 비결인 복음을 증거하는 우리가 되게 주님 붙들어 주시고 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. 한 주간을 살아가면서 아직도 너무나도 어렵고 불편하고 힘듭니다. 하나님, 우리의 믿음과 신앙이 흔들리지 않게 하시고 더욱더 주님을 예배하며 축복의 통로된 자로서 하나님 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕, 유년부 친구들. 다들 잘 지내고 있었죠? 지금 헌금 시간인데, 헌금 준비한 친구들은 그거 헌금 잘 가지고 있다가 나중에 우리 이렇게 교회 다시 열면은 가지고 와서 김봉성 목사님한테 전달해주면은 고마울 것 같아요. 다들 한 주간 다들 잘 지냈을 거라고 믿고 있고 다음 한 주도 건강하고 부모님 말씀 잘 듣고 공부도 열심히 해서 좋은 모습으로 나중에 우리 다시 보도록 해요. 잘 지내요. I
유년부 친구들 안녕. 병간 선생님이에요. 우리 이제 다 같이 기도해요. 하나님 아버지 감사합니다. 다시 한번 이렇게 영상으로 아이들과 기도합니다. 아버지 한 주 또 이렇게 코로나 속에서 아이들과 선생님 이렇게 지켜주시고 또 좋게 생활할 수 있게 해주셔서 감사하고 또 이제 다가오는 한 주 이 코로나 속에서 아이들 지켜주시고 또 선생님들도 각자 맡은 바 임무 다 할 수 있도록 도와주시옵소서. 지금 이 힘든 상황 속에서 오히려 더 하나님을 만날 수 있게 도와주시고 그 마음 속에서 하나님에 대해서 더 생각하고 기도할 수 있는 그런 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하루빨리 다 같이 모여 예배드리며 찬양하고 싶습니다. 그때 소중함이 너무나 큰 걸 이제야 많이 느끼는데요. 하루빨리 그날이 올 수 있도록 허락해 주시옵고 다가오는 한 주도 또 하나님 속에서 우리 유년부 다 같이 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 사랑하는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Okay, everyone, let's do the Lord's Prayer in one voice. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forget our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power and the glory forever. Amen. Hey everyone, welcome to KPCO Children's Ministry. Hope everybody's doing well. You know how to get started. Please tell your family, everybody around you that Jesus loves you. Okay, remember COVID's going on. You still want to be careful. You still want to have your mask on. As Christians, it's important for us to always keep praying. So we still want to keep prayers. Pray for everybody that's sick. Pray for everybody that's not sick, that might have the COVID, and those that are working in the healthcare system. Okay, so keep up with your prayers. And as usual, we have some questions for you after you listen to the sermon. I got 4 questions for you this week. So the first question is, what is the title of this week's sermon? Don't try to look back, just try to keep it in your mind. It's important. I've mentioned it a couple times now. Okay, the title, that's number 1. And number 2, question number 2 is, something unfair happened to Joseph. What was that? Something unfair happened to Joseph. That's question number 2. Question number 3 is, how did Joseph respond to that unfairness? How did he respond? Okay? And then question number 4 is, what does God want other people to know, to learn through us? What does God want to teach other people through us? What is something that He wants us, other people to see through us as Christians? Okay? So those are the 4 questions. If you know the answer for the 4 questions, please make a video and send it to us. Alright? Be safe. Bye. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.